Hey everyone, good morning, good evening, and good afternoon to all of you. How are you all? Fine. I hope all are doing well. Again, myself, Professor Dhiren C. Valve, and as you all know, I'm taking the other subject, that is economics. Okay, the main subject. But in today's lecture, we are going to discuss about the new subject. નવો સબ્જેક્ટ જે છે એના વિશે આપણે આજના લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરવાના છીએ. And for BCom semester 2, the new subject, another subject is Fundamentals of Marketing Management, that is also known as a FMM. Okay, so what we are going to learn in FMM? So I'm gonna take 2 units of your semester 2 FMM. Okay, so આજે તમારી બુક છે ન્યૂ ફંડામેન્ટલ્સ ઓફ માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ, એની અંદર હું જે તમને 4 યુનિટ આપવામાં આવેલા છે એનામાંથી 2 યુનિટ કરાવવાનો છું. કેટલા યુનિટ કરાવવાનો છું? 2 યુનિટ. ઓકે, સો 2 યુનિટ જે છે કયા છે તો એ તમને હું જણાવી દઉં. સો ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ યુનિટ નંબર 2. પહેલાં હું તમને ભણાવીશ યુનિટ નંબર 2, દેટ ઇઝ ધ મેઇન functions of marketing management. In that, branding, pricing and advertisement, these 3 chapters are given over there. Okay, એના પછી હું તમને કરાવવાનો છું યુનિટ નંબર 3, that is consumers behavior and market segmentation. So in FMM, unit number 2 and unit number 3 will be taken by me. એ હું તમને કરાવવાનો છું. ક્લિયર છે? So now, without wasting any more time, we are going to start unit number 2, that is the main functions of marketing. Okay, so as you can see on your screen, fundamentals of marketing management, unit number 2, and the 3 chapters name are given over there. Number 1 is branding, number 2 is pricing, and number 3 is advertising. Okay, so in today's lecture we'll start with the branding. Okay, so branding વિશે આજના લેક્ચરની અંદર સ્ટડી કરીશું. Okay, so in branding, point number 1 is given over there, that is the branding, meaning and characteristics. So in that very first point we have given the meaning and the characteristics of a branding. Another most important thing I want to tell you that, and I want to share that on your screen you will be able to see only the points. Screen ઉપર તમને ફક્ત ને ફક્ત શું જોવા મળશે? જે તે ટોપિક હશે, ફોર એક્ઝામ્પલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એડવાન્ટેજીસ, ડિસએડવાન્ટેજીસ, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. ઓનલી ધ પોઈન્ટ્સ વિલ બી given on your screen. ફક્ત ને ફક્ત સ્ક્રીન ઉપર તમને શું જોવા મળશે? પોઈન્ટ્સ જોવા મળશે. and the rest explanation is according to your Kumar Prakashan book, and some of my important shortcut also given over there. Okay, so સ્ક્રીન ઉપર તમને ફક્ત ને ફક્ત જે તે તમને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપેલા હશે, that or you can say advantages or disadvantages આપેલા હશે, તો એના ફક્ત ને ફક્ત પોઈન્ટ તમને સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળશે. એના વિશે એટલે કે એની અંદર તમારે શું લખવાનું, તો એની સમજૂતી હું તમને કુમાર પ્રકાશનની બુક અને થોડા ઘણા મારા એક્સપિરિયન્સીસ અકોર્ડિંગ તમને શોર્ટની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ઓકે, સો whenever you are listening this video or watching this video, at the time you have to put the book besides yourself. એટલે તમારે બાજુમાં ચોપડી રાખવી પડશે. ઓકે, સો ચોપડી કઈ લાવવાની? તો કુમાર પ્રકાશનની બુક લાવવાની છે. યુ હેવ ટુ પરચેસ ધ કુમાર પ્રકાશન્સ લેટેસ્ટ એડિશન બુક, દેટ ઇઝ યુ કેન સે year 2020-21 or you can say 21 and 22. Okay, તો લેટેસ્ટ બુક લાવશો તો તમને એની અંદર બુકમાં MCQs પણ જોવા મળશે. જો ઓલ્ડ બુક હશે તો એની અંદર તમને MCQs આપેલા નથી. ઇન ઓલ્ડ બુક MCQs are not provided over there, so try to buy the latest one. Okay, so now we'll start our topic. So it is the branding, meaning and its characteristic. Okay, so in point number 1 we can say that in simple words, branding means any type of sign, symbol, picture, number or name of product on the goods to identify it. So in simple words you have said that branding is nothing but it is a kind of a sign or symbol, or you can say the picture or a number, or you can say name of the product on the goods to identify it, by which you can identify any product from the bulk of product. Okay,
Then in point number 2, according to American Marketing Association, in examination, whether it is internal exam or external examination, you have to consider this important definition given by American Marketing Association, and they are saying that a brand is a name, term, symbol or design or the combination of all them. Okay, again, a brand is a name, term, symbol for નથી, ત્યાં ઓર છે, પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક ધ્યાન આપજો, સિમ્બોલ ઓર ડિઝાઇન ઓર combination of them which is intended to identify the goods or services of one seller or a group of sellers to differentiate them from those of the competitor. તો શોર્ટમાં કહેવા શું માગે છે આપણને? સો એમાં આપણને કહેવા માગે છે બ્રાન્ડ એ શું છે કે જેની અંદર તમને નામ જોવા મળશે, શરતો જોવા મળશે, સિમ્બોલ, ડિઝાઇન અથવા આ દરેક વસ્તુનું કોમ્બિનેશન પણ જોવા મળે છે, જે આપણને જુદા જુદા સેલર અથવા સેલરોના સમૂહ દ્વારા વસ્તુ કે સેવાઓ આપવામાં આવે છે, જે પોતાના કોમ્પિટિટર એટલે કે હરીફો કરતાં પોતાની જાતને અલગ દર્શાવતા હોય છે. ક્લિયર છે? ઓકે. Then another definition given also there, that is according to the William Stanton. William Stanton નામના વ્યક્તિએ પણ આપણને ડેફિનેશન આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. So what is Stanton saying to us? Stanton is saying that a mark is a part of a brand which appears in the form of symbol, design or distinctive coloring or lettering. So again here little bit printing mistake, where तो here you can see coloring of lettering, तो ત્યાં ઓફ નથી ઓર લેટરિંગ છે. ઓકે, સો ખાસ ધ્યાન આપજો, અમુક જગ્યાએ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હશે ત્યાં હું તમને દર્શાવી દઈશ કે ક્યાં તમારે સુધારા વધારા કરવાના છે. સો વોટ ઇઝ સેઇંગ વિલિયમ સ્ટેન્ટન? તો વિલિયમ સ્ટેન્ટન એવું કહે છે કે અ માર્ક ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ અ બ્રાન્ડ. માર્ક શું છે? પાર્ટ છે કોનો? બ્રાન્ડનો. વિચ અપિયર્સ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સિમ્બોલ, કે જે આપણને સિમ્બોલ તરીકે, ડિઝાઇન તરીકે અથવા જુદા જુદા કલરો અને જુદા જુદા આંકડાઓ અથવા તો લેટરિંગના અકોર્ડિંગ તમને જોવા મળે છે. ઓકે, so total 3 different kind of definitions are given over there in the simple words. Then the another definition given by American Marketing Association, and the third one is given from William Stanton. Okay, then we have given some of the example for the branding. The example number 1, you can see 1 2 3 4 example given over there, but in your book on your page number, if you have latest book, so in that book on page number 39 you have given the different kind of examples, 501 soap, then Lux soap, Tiger Balm, Nataraj pencil. Then in your book Bajaj scooter, Elephant brand cement, Monkey brand toothpaste powder, Hero Honda motorcycle and Charkha brand rice. Okay, so these are the different kind of example of branding. Clear? Then let's move on to the next slide. Okay, so in the next slide you are able to see that the characteristic of ideal branding. So ખાસ ધ્યાન આપજો, એક્ઝામમાં પૂછે છે discuss briefly about the ideal branding. Okay, so ideal branding કેવી હોવી જોઈએ? તો એના માટેનું સૌથી પહેલું લક્ષણ શું છે? What is the first characteristics? So it is name. So what is in that? So in your book page number 39 you have given the different characteristics of ideal branding. In that you can see when the name as a brand is given to the product refers to its basic characteristics, its appeal to the people and become popular among the customer. તો નોર્મલ વસ્તુ આપણને કહેવામાં આવી છે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડને નામ આપો છો તો એ નામ કેવું હોવું જોઈએ? જે તે વસ્તુના લક્ષણોના અકોર્ડિંગ હોવું જોઈએ. ઓકે, જેના કારણે ગ્રાહકો તેને સ્વીકાર કરશે અને એ શું થશે? માર્કેટની અંદર પોપ્યુલર પણ થઈ જશે. કસ્ટમર વિલ એક્સેપ્ટ ઇટ and will be popular between them, amongst them. For example, Lijjat Papad, then Rasna soft drinks, Ojas soap, Elephant brand cement, etc. are the example which shows that the name is given according to the product's quality. Okay, then number 2 is easy to speak. So branding કેવી હોવી જોઈએ? તો branding should be such which is easy to speak. Any person can speak the name of it. For example, in your book
given some of theory that there should be simplicity in the name and the name of the brand should be very simple in the speaking, because simple names become very popular. કારણ કે સાદા જે નામો હોય છે, સિમ્પલ નામ હોય છે, એ વધારે પડતા ફેમસ થતા તમને જોવા મળે છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ નટરાજ પેન્સિલ, then Camel ink, Have More ice cream, Maaza mango, etc. etc. Okay, then number 3 is easy to remember. Name should be such which should be easily remember. Okay, એવા પ્રકારના નામ હોવા જોઈએ કે જે તમે આસાનીથી યાદ રાખી શકો. Okay, the name of a brand which is easy to speak and remember becomes very popular. સિમ્પલ વસ્તુ છે, એવા પ્રકારના નામો જે તમે આસાનીથી બોલી શકો છો, યાદ રાખી શકો છો, એ જલ્દી ફેમસ થાય છે. And for this purpose, whenever it is possible, use the picture should be made. એટલે કે આવું જ્યારે પોસિબલ કરવું હોય તો ઘણી વખતે તમે શું કરી શકો છો, યુઝ ઓફ પિક્ચર શુડ બી મેડ. તો તમે શું કરી શકો છો, ફોટોનો કે પિક્ચર્સનો પણ યુઝ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ થમ્સઅપ કોલ્ડ ડ્રિંક, તમે જેમ કે જાણતા હશો થમ્સઅપ કંપની સોફ્ટ ડ્રિંક બનાવે છે. ઓકે, તો જે આ કંપની છે એમનો સિમ્બલ શું છે, ફક્ત ને ફક્ત તમને શું જોવા મળશે, યુ વિલ બી એબલ ટુ સી ધ હેન્ડ. યુ કેન સી in the picture that there is a thumbs up. Okay, in this picture 4 fingers are folded and the thumb is shown up. તો નોર્મલ વસ્તુ છે કે તમારે એના માટે નીચે નામ લખવાની પણ જરૂર પડતી નથી. જસ્ટ યુ કેન સી the picture of it and you will be recognize that it's a product of a thumbs up. Okay, clear છે. Then the next one is variety in the name. So there should be the variety in the selection of a brand name as the creates attraction. તો નેમ જે તમે પણ રાખો છો એ કેવું હોવું જોઈએ, તો એની અંદર વેરાયટી હોવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ટાઇટન વોચીસ, લિમ્કા સોફ્ટ ડ્રિંક્સ, સિટ્રા, પેપ્સી, ગુડ મોર્નિંગ ટી, ક્લોઝઅપ ટૂથપેસ્ટ, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. તો આ બધા તમને નામ કેવા જોવા મળશે, વેરાયટીવાળા જોવા મળશે. ઓકે, કે જે પોતાને બીજી કંપની કરતાં ડિફરન્શિએટ કરતા હોય છે. ઓકે, નંબર 5 ઇઝ ઓન યોર પેજ નંબર 40. Point number 5 is given on your page number 40 and it is saying that the symbol for advertisement. So the name should be such which could be easily advertised. Okay, the name of a brand is used in advertisement, hence short name should be selected in order to create the appeal to the customer. તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં તમારે નામ એવા આપવાના હોય છે કે જે નોર્મલી કેવા હોય છે, શોર્ટ નેમ હોય છે. અને શોર્ટ નેમ આર નોર્મલી કેચી. શોર્ટ નેમ્સ તમને કેવા જોવા મળશે, કેચી જોવા મળશે, કે જે જલ્દી ગ્રાહકો દ્વારા શું કરવામાં આવે છે, એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ નિરમા વોશિંગ પાવડર, દેન તાજ ટી, દેન ગોદરેજ, Dettol, Wipro soap, etc. are the example. You can see that the name are not too much large. કે જે નામ છે એ ઘણા મોટા નથી, શોર્ટમાં નામ આપવામાં આવેલા છે કે જેના કારણે એને તમે એડવર્ટાઇઝમાં પ્રોપરલી ડિફરન્શિએટ કરી શકો છો. Then the next point is appropriate picture. તો જ્યારે પણ તમે આઈડિયલ બ્રાન્ડિંગની વાત કરો છો, whenever you talk about the ideal branding, you should know that whatever the picture on the your product, it should be appropriate. It should not be such which creates negativity in the different kinds of people's mind. Okay, so એવા પ્રકારની તમારે ફોટો રાખવાનો છે, પિક્ચર્સ રાખવાનો છે કે લોકો એને જોઈને એને એપ્રિશિએટ કરે. Okay, so while selecting any picture as a brand, it should be most appropriate. કેવું હોવું જોઈએ, appropriate હોવું જોઈએ. For example, elephant is an appropriate picture for the cement. આપણને ખબર છે કે એલિફન્ટ એ એક સ્ટ્રોંગ એનિમલ છે. એલિફન્ટ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ એનિમલ. That's why for the product like cement, the picture of element is the most appropriate. Okay, then next one is not easy to copy. So બ્રાન્ડનું નામ તમારે એવું રાખવાનું છે કે જેને આસાનીથી કોપી ન કરી શકાય. The picture or a symbol to be selected for the brand should be selected in such a manner that it is not easy for any manufacturer to copy it. તમે જે પણ ફોટો, સિમ્બોલ કે ગમે તે વસ્તુને બ્રાન્ડ તરીકે રાખો છો એ એવા પ્રકારનું તમારે ચૂઝ કરવાનું છે. You have to select it in a such a manner that it should not be copied by any another manufacturer. Okay, for example, trademark of a Crompton Greaves or a Godrej તમે જોઈ શકો છો. Okay, then next point is variety of brand.
સો વેન ધ મેન્યુફેક્ચરર પ્રોડ્યુસીસ મોર દેન વન પ્રોડક્ટ, જ્યારે મેન્યુફેક્ચર દ્વારા એક કરતાં વધારે પ્રોડક્ટ્સનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે, એન્ડ ધ કસ્ટમર્સ આર ડિફરન્ટ, અને જો ગ્રાહકો જુદા જુદા પ્રકારના હોય, તો ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ હેવ અ સેપરેટ બ્રાન્ડ ફોર ઈચ પ્રોડક્ટ. તો જ્યારે તમે જુદી જુદી પ્રોડક્ટ બનાવો છો, તો કમ્પલસરી ટુ ટાર્ગેટ ધ ડિફરન્ટ ક્લાસ ઓફ કસ્ટમર, you have to make a separate brand for each. For example, Parle-G company making biscuits, but the different kinds of biscuit also. Okay, so whenever there are differentiation in the product line, you have to make another separate brand. That is why you will be able to see that the different kind of name are given over there, different coloring of a packing also given over there. Okay, so this is known as a variety of a brand. Okay, then last one is connected with the prestige. While deciding the brand of a product, management consider an idea to increase the reputation of the product and the business unit. For example, Dandi Namak, Natraj Pencil, Madhur Masala, Raymond Shooting, etc. These brands are suggestive and increase the prestige of that company. Okay, so these are the different total 9 points are given over there for your characteristics of ideal branding. Clear? What next? So the next one is types of branding. In your book on your page number 40, you have given this point, that is the types of branding. So these are the different types of branding, as you can see on your screen. Total 7 points are given over there for the types of branding. So in that, number 1 is name as a brand. So name as a brand, in your book you'll be able to see, to give the product is very common type of branding. To give to the product is very common type of a branding. When customer purchases a product, they identify the product with the name given to it. So which kind of name? You'll be able to see the some of example like Tata Salt, then the Anchor Electrical Goods, Ambuja Cements, Raymond Ball Pen Points, then Vimal, Nirma, Nanocar. So these are the names which are given to the given name as a brand. Okay, and this all the names are easy to speak, easy to remember. Okay, easy to advertisement. So this type of branding you can do for your product. Okay, another one is a picture or a figure as a brand. તમે બ્રાન્ડ તરીકે શું કરી શકો છો? કોઈ પિક્ચર અથવા ફિગરને પણ મૂકી શકો છો. સો બ્રાન્ડ ડઝ નોટ મીન ટુ ગીવ ધ નેમ ટુ ધ પ્રોડક્ટ ઓનલી. એટલે બ્રાન્ડનો મતલબ એવું નથી કે ફક્ત ને ફક્ત તમારે નામ જ આપવાનું. ઇન અવર કન્ટ્રી મેની પીપલ આર ઇલિટરેટ. ઘણા બધા માણસો કેવા છે? ઇલિટરેટ, એટલે કે અભણ છે અથવા ઓછું શીખેલા છે. ઇન ઓર્ડર ટુ અટ્રેક્ટ ધીસ પીપલ, અને આવા ગ્રાહકોને એટ્રેક્ટ કરવા માટે અ પિક્ચર ઓર અ ફિગર ઇઝ યુઝ એઝ અ બ્રાન્ડ. તો કાં તો ફોટો અથવા કોઈ પણ જાતની ડિઝાઇનનો યુઝ કરવામાં આવે છે એઝ અ બ્રાન્ડ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને ઇઝીલી કહી શકું છું, થમ્સઅપની પેપ્સી, થમ્સઅપ છે, પેપ્સી છે. તો આ જે બધી પ્રોડક્ટ છે એમાં તમે નોર્મલી શું જોવો છો? પિક્ચર જોવો છો થમ્સઅપનું. દેન ધ પેપ્સીમાં તમને સર્કલ આપેલ છે, બોલ આપેલો હોય છે, જેના ઉપર ડિફરન્ટ કલરિંગનો યુઝ કરવામાં આવેલો છે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ પિક્ચર ઓર અ ફિગર એઝ અ બ્રાન્ડ. અનધર આગળ ડિટેલમાં તમને બુકમાં પણ આપેલું છે. મોર ઓવર ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી for children and the illiterate person to remember the picture. So while purchasing, તો જ્યારે પણ એ લોકો ખરીદી કરતા હોય છે, they recognize the product by definite picture. તો જ્યારે એ ખરીદી કરવા જાય છે તો ઘણી વખતે એમને પ્રોડક્ટની કંપનીનું નામ બોલતા કે વાંચતા ન આવડતું હોય, બટ એની ઉપર જે તમને પિક્ચર કે ડ્રોઈંગ આપવામાં આવેલી હોય એના દ્વારા તમે એને ઓળખી શકો છો. ઓકે, in your book on page number 41 you have given some of the example like camel ink, on which you will be able to see the picture of a camel. Then cement, elephant cement, on which you will be able to see the drawing or picture of an elephant. Then Tiger Balm, Monkey brand black toothpaste. Then Ratio, Tuar Dal, Taj Branti, Lux soap, etc. On each and every single example given in your book, on each of them we have able to see the picture or a figure as a brand.
Then number 3 is producer's name as a brand. तो घनी वक्ते producers लोगो too many times producer puts their own name as a brand. Some of manufacturers have become famous and earn prestige in the society that they associate their name with their product. People purchase the product by the name of a manufacturer. For example, Mafatlal Fabrics, then Usha Saving Machines, then Tata, Gwalior Shootings, Bajaj, Amul Dairy Products, Vadilal Ice Cream, etc. etc. Okay. Then next one is sign or a number as a brand. So in that, for identify the product, number or sign is used. For example, 555 soap, 7 o'clock blade, then 5-star Cadbury chocolate. You already tasted. તમે ઘણા બધા લોકોએ ટેસ્ટ પણ કરી લેશી 5-સ્ટારની જે ચોકલેટ આવે છે તે. Okay, in addition to this, the different kind of signs also used. Okay, the next one is color combination as a brand. Some of the manufacturers use only one type of color or a combination of a particular colors for their products. ઘણા બધા મેન્યુફેક્ચર લોકો એવા હોય છે કે જે પોતાની જુદી જુદી પ્રોડક્ટ્સ માટે હંમેશા એક ને એક પ્રકારનો અથવા જુદી જુદા કલરના કોમ્બિનેશનનો યુઝ કરે છે પોતાના પ્રોડક્ટ્સ માટે. ઇન શોર્ટ ઓફ કલર્સ become the brand of a product અને એ કલર દ્વારા જ એ કંપની પોતાને બ્રાન્ડ તરીકે દર્શાવતી હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, રેડ કલર ઓન કોલગેટ ટૂથપેસ્ટ. તમે કયો કલર જોવો છો? રેડ કલર જોવો છો કોલગેટ ટૂથપેસ્ટ ઉપર. Then the wrapper of a violet color is seen on each packet of a Vadilal ice cream. Vadilal ice cream માં પણ તમે ટોપ ઉપર કયો કલર જોવો છો? વાયોલેટ કલર જોવો છો. ઓકે. Green and blue color on the packet of Ariel washing powder. Okay, so these are the example so these are the example that you'll be able to say the color combination as a brand. Okay, the next one is label as a brand. So branding can be made by using the special label, that is Dharti brand groundnut oil, then Brook Bond red label tea, Camel brand stationery, Taj tea, etc. Okay, and the last one is brand as a trademark. So any trademark can be called as a brand, but every brand cannot be called as a trademark. For making as a brand a trademark, it should be registered under the Patent and Trademark Act. તો કમ્પલસરી તમારે બ્રાન્ડને તમારે ટ્રેડમાર્ક કરવું હોય તો એના માટે શું કરવું પડશે? પેટન્ટ ટ્રેડમાર્ક કાયદાની હેઠળ તમારે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે. એન્ડ વેન ધ બ્રાન્ડ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ, જ્યારે તમે બ્રાન્ડને રજિસ્ટર કરાવો છો, ઇટ બિકમ્સ લીગલ ટ્રેડમાર્ક એન્ડ ગેટ્સ ધ પ્રોટેક્શન અંડર ધ લો. નો અધર કેન યુઝ ધ રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક. અને બીજી કોઈ પણ કંપની રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્કનો યુઝ કરી શકતી નથી. ઓકે, ઇન યોર બુક on page number 41 you'll be able to see the picture of Kumar Prakashan, and at the corner you'll be able to see small r is also written in the circle, which means Kumar Prakashan's logo is the king of a commerce. You'll be able to see, તમે જોઈ શકો છો એમાં સ્લોગન પણ લખેલું હોય છે king of commerce, એન્ડ તમને ડ્રોઈંગ પણ આપવામાં આવેલું છે. ઓકે, સો એ શું કર્યું કહેવાય? બ્રાન્ડ ઓફ અ ટ્રેડમાર્ક યુઝ કર્યું છે એમ કહી શકાય છે. ક્લિયર? વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ? સો ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ બ્રાન્ડિંગ. સો હવે જે ઇમ્પોર્ટન્સ તમને આપેલા છે એ જુદા જુદા વ્યૂ પોઈન્ટથી આપેલા છે. ખાસ ધ્યાન આપજો. ઓન યોર સ્ક્રીન જે તમને અત્યારે હાલમાં જેટલા પણ પોઈન્ટ્સ જોવા મળે છે એડવાન્ટેજીસના, ઓર યુ કેન સે ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સના, they are given according to the, or you can say the viewpoint of manufacturer or traders. તો મેન્યુફેક્ચરર્સ અને ટ્રેડર્સ માટે આટલા ઇમ્પોર્ટન્સ તમને જોવા મળે છે. ઓકે, સો ઇન દેટ નંબર 1 ઇઝ વોટ? નંબર 1 ઇઝ ફિયર ઓફ કોપિંગ અવોઇડેડ. તમે જ્યારે એક વખત બ્રાન્ડિંગ કરાવી નાખો છો તો તમને જે કોપી થવાનો ભય હોય છે એનામાંથી મુક્તિ મળે છે. ઇફ ધ બ્રાન્ડ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ અંડર પેટન્ટ એન્ડ ટ્રેડમાર્ક એક્ટ, એક વખત જો તમે પોતાની બ્રાન્ડને પેટન્ટ અથવા ટ્રેડમાર્ક એક્ટની હેઠળ રજિસ્ટર કરાવી નાખો છો, ધ પ્રોડક્ટ ગેટ્સ લીગલ પ્રોટેક્શન. તો પ્રોડક્ટને લીગલ પ્રોટેક્શન મળે છે. એન્ડ ઇફ એની અધર કંપની મેક્સ કોપી ઓફ રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ, અને જો કોઈ કંપની જે આવી રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડને કોપી કરે છે, ઇટ બિકમ્સ એન ઓફેન્સ અંડર લો. તો પછી એને
કાનૂની ગણવામાં આવે છે. એન્ડ લીગલ એક્શન કેન બી ટેકન અગેન્સ્ટ ધ કંપની. તો તમે શું કરી શકો છો? લીગલ એક્શન લઈ શકો છો એ કંપનીની સામે. એન્ડ ધ કમ્પન્સેશન ફોર બ્રીચ ઓફ લો કેન બી રિકવર્ડ. અને તમે શું કરી શકો છો? એના બદલામાં કમ્પન્સેશન પણ માંગી શકો છો. ઓકે. ધ નંબર 2, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. So it is easy to advertise the goods when there is a branding. જો બ્રાન્ડિંગ હશે તો તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આસાનીથી કરી શકશો ઓફ અ પ્રોડક્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ થમ્સ અપ, ગોલ્ડ સ્પોટ, ક્રાઉન ટીવી, then અંબુજા સિમેન્ટ એક્સેટ્રા. એન્ડ નંબર 3, સ્પેસિફિક કસ્ટમર. સો બ્રાન્ડિંગ ક્રિએટ અ સ્પેસિફિક ગ્રુપ ઓફ કસ્ટમર. બ્રાન્ડિંગના કારણે તમને કોઈ ખાસ વર્ગ મળે છે ગ્રાહકોનો. પ્રોડ્યુસર્સ હેવ નોટ ટુ વરી અબાઉટ ધ કસ્ટમર. જે પ્રોડ્યુસર લોકો હોય છે એમને કસ્ટમર વિશે બહુ વધારે પડતી ચિંતા કરવાની જરૂર પડતી નથી. એઝ ધ કસ્ટમર પરચેસ ધ ગુડ્સ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર બ્રાન્ડ. કારણ કે ગ્રાહકો પણ કોઈ ચોક્કસ કંપનીની પ્રોડક્ટ પરચેસ કરતા હોય છે. બ્રાન્ડિંગ ઓલ્સો મેક્સ ઇટ ઇઝી ફોર ધ મેન્યુફેક્ચરર. બ્રાન્ડિંગ એ વસ્તુને ઇઝી બનાવે છે મેન્યુફેક્ચરને ટુ ટેક અ ડિસિઝન અબાઉટ ધ ક્વોલિટી એન્ડ ક્વોન્ટિટી, કે જેના દ્વારા મેન્યુફેક્ચરર લોકો વસ્તુની ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટીને મેન્યુફેક્ચર કેવી રીતે કરવાની, કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં કરવાની, એના વિશે જુદા જુદા ડિસિઝન્સ લઈ શકે છે. ઓકે. ધેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ પ્રાઇસ. સો એઝ ધ પ્રાઇસ ઓફ અ બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ ઇઝ ફિક્સ. આપણને ખબર છે કે બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ હશે તો એમની જે કિંમત છે એ મોસ્ટલી ફિક્સ જોવા મળશે. એન્ડ ધ રિટેલર ડુ નોટ ચીટ ટુ ધ કસ્ટમર, કે જેના કારણે જે રિટેલર લોકો હોય છે એ ગ્રાહકોને છેતરી શકતા નથી. ઓકે. દેન ડિફરન્ટ પ્રાઇસ. સો ઓફન મેન્યુફેક્ચર કીપ્સ ડિફરન્ટ પ્રાઇસ ફોર ધ ડિફરન્ટ બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ્સ. ઘણી વખતે મેન્યુફેક્ચર લોકો જુદી જુદી બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ્સ માટે જુદી જુદી પ્રાઇસ વસૂલ કરતા હોય છે. ધ પ્રાઇસ ઓફ અ પ્રોડક્ટ વિથ ધ પર્ટિક્યુલર બ્રાન્ડ, કોઈ પર્ટિક્યુલર બ્રાન્ડ માટે કેન બી કેપ્ટ એઝ અ હાઈ. તો એની કિંમત ઊંચી રાખવામાં આવે છે ઇફ ઇટ ઇઝ વેરી ફેમસ ઇન ધ માર્કેટ. એટલે નોર્મલ છે, કોઈ પ્રોડક્ટ એ માર્કેટની અંદર ખૂબ જ ફેમસ થઈ જાય તો જે ઉત્પાદક છે, મેન્યુફેક્ચરર છે, એ એની કિંમત કેવી રાખશે? ઊંચી રાખશે. ફોર એક્ઝામ્પલ સર્ફ એન્ડ સુપર સર્ફ. તમે જાણો છો કે સર્ફ નામની વોશિંગ પાવડર આવે છે અને સુપર સર્ફ નામની પણ વોશિંગ પાવડર આવે છે. તો જે સર્ફ છે એની પ્રાઇસ કમ્પેરેટિવલી લો હશે, જ્યારે સુપર સર્ફની પ્રાઇસ કમ્પેરેટિવલી હાઈ જોવા મળશે. ઓકે. ધેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ લેસ કોમ્પિટિશન. So due to the branding, a specific group of customer is created. As a result, a sort of semi-monopolistic situation prevails. એના કારણે તમે જ્યારે બ્રાન્ડિંગ કરો છો તો તમે ઓટોમેટિકલી માર્કેટની અંદર સેમી મોનોપોલિસ્ટિક સિચ્યુએશન્સને ક્રિએટ કરો છો. એઝ ધ કસ્ટમર ઇન્સિસ્ટ ઓન ધ પ્રોડક્ટ ઓફ અ સ્પેસિફિક બ્રાન્ડ. અને આપણને ખબર છે કે ગ્રાહકો પણ શું કરે છે? સ્પેસિફિક બ્રાન્ડ તરફ જ પોતાનું મંતવ્ય આપે છે. એન્ડ ધ મેન્યુફેક્ચર હેવ નોટ ટુ ફેસ ટફ કોમ્પિટિશન. જેના કારણે મેન્યુફેક્ચર લોકોને વધારે કોમ્પિટિશન ફેસ કરવાની જરૂર પડતી નથી. ઓકે, ક્લિયર? ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ટાઈમ સેવિંગ. The branded products are easily distinguished from the other products. જે બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ હોય છે એમને જુદા જુદા કંપનીના પ્રોડક્ટની વચ્ચે આસાનીથી શોધી શકાય છે. એન્ડ સો ઇટ ઇઝ ઇઝી ફોર રિટેલર ટુ કન્વિન્સ ધ કસ્ટમર. અને એના કારણે જે રિટેલર છે એમને ગ્રાહકોને રાજી કરવા અબાઉટ ધ ક્વોલિટી વિશે એન્ડ ધ પ્રાઇસ ઓફ પ્રોડક્ટ એ ઘણું બધું આસાન હોય છે. કોન્સિક્વન્ટલી ધ ટ્રેડર્સ કેન સેવ time and pay more attention on the other customer. Okay, then next one is direct sell. When a product is of a certain brand and it becomes famous, the number of middlemen can be decreased. જ્યારે તમારી પ્રોડક્ટને તમે બ્રાન્ડને ખૂબ જ ફેમસ કરી નાખો છો તો પછી તમારે જે મિડલમેનની સંખ્યા છે તમે એને ઘટાડી શકો છો. એન્ડ ધ ડાયરેક્ટ સેલ કેન બી ડન વેરી સ્મૂથલી. અને તમે પ્રત્યક્ષ વેચાણ સ્મૂથલી કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ બાટા શૂઝ કંપની, તમે જાણો જ છો આખા ઇન્ડિયામાં ફેમસ છે બાટા શૂઝ કંપની. સો ધ બાટા શૂઝ કંપની મેક્સ ધ સેલ્સ બાય ઇટ્સ ઓન રિટેલ શોપ. બાટા શૂઝ કંપની શું કરે છે? પોતાના રિટેલ શોપમાંથી જ પોતાની પ્રોડક્ટ વેચતા જોવા મળે છે. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ સક્સેસ ઇઝ in sales promotion program. It is easy for the manufacturer to boost up the sales promotion program by making the use of branded product. The brand creates sort of confidence. brand ના કારણે એમનામાં કોન્ફિડન્સ આવે છે in the customer, which ultimately makes the sales program successful. કે જેના કારણે જે સેલ્સનું પ્રોગ્રામ છે એ સક્સેસફુલ થતું પણ આપણને જોવા મળે છે. ઓકે,
Next one is manufacturer prestige increase. So on page number 45, as the product of a particular brand become famous, it increases the prestige of the manufacturer, and with this prestige the company is able to capture the market for its future product. અને પ્રેસ્ટીજના કારણે જે તે કંપની શું કરે છે, માર્કેટને ભવિષ્ય માટે ચોક્કસ જગ્યા માટે રોકી લે છે, ચોક્કસ સમય માટે રોકી લે છે. and at the same time the traders feel proud of selling the product having popular brand. Okay, and next one is market strategy. Branding is useful for arranging the market strategy for a particular product in a particular area against the product of a competitor. એટલે કે તમે શું કરી શકો છો, પોતાની જે વસ્તુ છે એને બ્રાન્ડિંગ કરીને ફેમસ કરશો અને સાથે સાથે જે કોમ્પિટિટર લોકો છે એમની સામે તમે અલગથી માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી પણ બનાવી શકો છો. ઓકે, and the last one is, as you seen, legal protection, કાયદાકીય protection તમને મળશે આની અંદર. when a brand is registered under the patent and a trademark, it gets the protection under the law. if anyone makes the illegal use of a brand, legal step can be taken against the party. જો કોઈ કાયદાકીય રજિસ્ટર કંપનીનું નામ યુઝ કરે છે તો તમે એમની સામે શું કરી શકો છો, કેસ કરી શકો છો, એમની પાસેથી કમ્પન્સેશન પણ માંગી શકો છો. ઓકે, so basically these advantages and objectives of branding from the viewpoint of manufacturers and traders are clear over here. Now what next? The next one is advantages or objective of the branding from the viewpoint of customer. પહેલા આપણે જે જોયું એ viewpoint of આપણને manufacturer આપવામાં આવેલું હતું. Now we have given the advantages or objective of branding from the viewpoint of customer. Okay, so number one is fixed price. તો કસ્ટમર લોકોને બ્રાન્ડિંગના કારણે શું કરવું પડે છે, ફિક્સ પ્રાઇસ ચૂકવવાની પહેલાથી માહિતી હોય છે. ઓકે, so in that, in your book page number 45, generally the principle of branded products remains more or less the same at all the places, hence customers are not cheated. તો નોર્મલી જે બ્રાન્ડેડ વસ્તુ હશે તમે ગમે ત્યાં છેડામાં જતા રહો, તમને દર વખતે જે અમાઉન્ટ આપેલી છે એની એ જ અમાઉન્ટ દુનિયાના કોઈ પણ છેડામાં જશો એટલી જ ચૂકવવાની રહેશે, એનાથી વધારે કે ઓછી ચૂકવવાની હોતી નથી. નંબર 2, સેમ ક્વોલિટી અવેલેબિલિટી. તો એઝ ધ બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ ઇઝ ઓફ અ સેમ ક્વોલિટી, the customers get the same quality of goods from any places. દરેકે દરેક જગ્યાએથી સેમ ક્વોલિટીની તમને વસ્તુ મળતી જોવા મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, નેસ્કેફે, બોર્નવિટા, રસના, લિપ્ટન ગ્રીન ટી, દેન લક્સ સોપ, થમ્સ અપ. તો આ પ્રોડક્ટ્સ એવી છે કે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં તમે ગમે ત્યાં જતા રહો તમને સેમ ક્વોલિટી જોવા મળશે. ઓકે, દેન નંબર 3, easy to purchase. The branded products are of the standard quality and their prices are fixed. So it is easy for the customer to purchase the product just by mentioning the name of a brand. ફક્ત ને ફક્ત નામ તમે કહેશો અને તમને પ્રોડક્ટ એવી મળી જશે. ઓકે, even an illiterate person can purchase the product merely by mentioning the symbol or picture. અને જે અભણ વ્યક્તિઓ છે તે ફક્ત કંપનીનું નામ બી ના જાણતો હોય પરંતુ એના ઉપરના સિમ્બોલ અને પિક્ચરને જાણતા હશે તો પણ આસાનીથી ખરીદી કરી શકે છે. ઓકે, એન્ડ નંબર 4, assurance of quality. There is no guarantee for the unbranded products. જો unbranded product હશે તો એમના માટે ગેરંટી જોવા મળતી નથી, but when there is a branded product, પરંતુ જ્યારે branded product હોય તો the quality of a product is assured. તો તમને સારી ક્વોલિટીની ખાતરી મળે છે. Okay, then there is a no cheating. The manufacturer do not અલ્ટરેડ ધ બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ્સ. જો મેન્યુફેક્ચર હોય છે એ બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ સાથે છેતરપિંડી કરી શકતા નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર ટ્રેડર ટુ અફિક્સ ધ રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ નેમ ઓન એની અધર પ્રોડક્ટ. કસ્ટમર આર નોટ ચીટેડ. એટલે કે કોઈ ફેમસ રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડની કંપની હોય તો એનું નામ તમે કોઈ પણ ચીલાચાલુ વસ્તુ ઉપર લખીને ગ્રાહકોને છેતરી શકતા નથી. ઓકે, then next one is guarantee. So generally manufacturer gives the guarantee for the branded products. The products can be replaced if it's damaged.
એટલે કે જે મેન્યુફેક્ચર હોય છે એ ઘણી વખતે બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ ઉપર ગેરંટી આપતા હોય છે અને જો ડેમેજવાળો પીસ આવે તો એમને તમને શું કરીને આપવામાં આવશે, રિપ્લેસ કરીને પણ આપવામાં આવશે. ઇફ અ પાર્ટ્સ ઓફ અ પ્રોડક્ટ ડઝ નોટ વર્ક્સ પ્રોપરલી, કોઈ ભાગ પણ જો પ્રોપરલી કામ ન કરતું હોય તો એના ઉપર પણ તમને રિપ્લેસમેન્ટ અથવા તો કમ્પન્સેશન પાછું આપવામાં આવતું હોય છે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ એટ્રેક્ટિવ પેકિંગ. સો ઇફ ધ ગુડ્સ આર બ્રાન્ડેડ, જો બ્રાન્ડેડ વસ્તુઓ હશે તો એનું પેકિંગ પણ તમને એટલું જ એટ્રેક્ટિવ જોવા મળશે. ધ મેન્યુફેક્ચર્સ બીકમ અવેર ઓફ પેકિંગ ઓફ ગુડ્સ ફોર અ શેક ઓફ હિઝ રેપ્યુટેશન. કારણ કે સારી કંપની છે, સારું માર્કેટ છે, સારું બ્રાન્ડ છે, તો પછી એની માર્કેટમાં રેપ્યુટેશન સારી હોવી જોઈએ. તો રેપ્યુટેશનના અકોર્ડિંગ તમને એનું પેકિંગ પણ વધારે એટ્રેક્ટિવ જોવા મળશે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ કન્વીનિયન્સ ઇન ધ રિટર્ન્સ ઓફ ગુડ્સ. તો જો તમારે સામાન રિટર્ન કરવાનો છે તો તમને કન્વીનિયન્સ ખાતરી આપવામાં આવે છે. ઇફ ધ પ્રોડક્ટ્સ આર નોટ બ્રાન્ડેડ, સેલર રિફ્યુઝિસ ટુ ટેક બેક. જો બ્રાન્ડેડ વસ્તુ નહીં હોય તો પછી જે સેલર છે એ વસ્તુ રિપ્લેસ એટલે કે ફરીથી લેતો નથી. સો ઇટ બિકમ્સ વેરી કન્વીનિયન્ટ એન્ડ ઇઝી ફોર ધ સેલર ટુ એક્સેપ્ટ ધ પ્રોડક્ટ. અને જો બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ હશે તો આસાનીથી એને ઓળખી શકાય છે અને રિપ્લેસ પણ કરી શકાય છે. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ગેટ્સ રેપ્યુટેશન. The customer can say that he uses only the branded product. For example, user of a Gwalior suiting, Raymond wool. તો જે કસ્ટમર લોકો છે એમને પોતાની રેપ્યુટેશન મેન્ટેન કરવાની હોય છે, એટલે ફક્ત ને ફક્ત એ લોકો બ્રાન્ડેડ વસ્તુ તરફ પોતાનું ઝુકાવ બતાવતા હોય છે. જેમ કે અમુક યુઝર કહેતા હોય છે કે મેં ગ્વાલિયરના શૂટિંગ જ યુઝ કરીએ છીએ, રેમન્ડના વૂલ્સ યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, સો આપણને શું બતાવે છે? રેપ્યુટેશન્સ બતાવે છે. ઓકે, ક્લિયર છે? So this is all about your chapter number 1. તો આટલું તમને ચેપ્ટર નંબર 1માં આપેલું છે જેનું નામ હતું બ્રાન્ડિંગ. ઓકે, સો અહીંયા આપણે આજનો પહેલો લેક્ચર એ પૂરો કરીએ છીએ. ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વિલ સ્ટાર્ટ ધ નેક્સ્ટ ચેપ્ટર ઓફ યોર યુનિટ નંબર 2, દેટ ઇઝ પ્રાઇઝિંગ. ઓકે, સ્ટીલ જો તમને કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ ડાઉટ, ક્વેશ્ચન, ક્વેરી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને મને જણાવી શકો છો. મળીએ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. ટિલ ધેન, બાય બાય એન્ડ ટેક કેર એવરીવન. હેવ અ ગ્રેટ ડે.